রাজনীতির বাইরেও সামাজিক দূরত্বপূর্ণ হারিয়ে যাওয়া মুখ ও বধির 17 দিনের নিজের বাড়িতে রেখে প্রশাসনিক যোগাযোগের মাধ্যমে এক কিশোরীকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মানে বিশিষ্ট সমাজসেবীর তকমা দেওয়া হয়, যদিও সমাজসেবার নির্দেশ খুব বেশি মেলে না। তবে নদিয়ার এক অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মুখ এবং বধির হয়ে যাওয়া এক কিশোরীকে নিজের বাড়িতে রেখে নিয়মিত প্রশাসনিক যোগাযোগের মাধ্যমে 17 দিন বাদে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল সমর্থক হলো। আর সেই উদ্দেশ্যে গতকাল বিহারের সরাসরামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তারই দলের কনিষ্ঠ কিছু কর্মী। প্রসঙ্গত গত 10 অক্টোবর নদিয়ার শিমুরালী স্টেশনের উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছিল 12-13 বছরের এক নাবালক ছেলে। সে কথা বলতে পারে না এবং শুনতেও পারে না, অসুস্থ ছিল। তাকে শিমুলিয়া স্টেশন থেকে উদ্ধার করে চাঁদুরিয়া 1 নম্বর জিপি তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নেতা এবং চাঁদুরিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সংগ্রামে গুহম ঠাকুরতার তাকে নিজের বাড়িতে এনে সুস্থ করে গুগলের সহযোগিতার মাধ্যমে ম্যাপ দেখানো হয় এবং হরিদ্বারের ত্রিবাকের কাছে মন্দির দেখে আনন্দে চোখ ছলছল করে ওই কিশোরের। ইশারায় জানায় ওখানে সে থাকে। গত 2 মাস হলো বিহারে গিয়েছিল তাদের পরিবার এক বিয়ের অনুষ্ঠানে, সেখান থেকে হারিয়ে যায়। স্থানীয়রা থানায় অভিযোগ জানায় নাবালক ওই কিশোরের মা। প্রশাসনিক সহযোগিতার ভিত্তিতেও ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় তার সাথে। ছেলের খোঁজ পেয়ে মা সহ আত্মীয় পরিজনরা এমনকি প্রতিবেশীদের পর্যন্ত উচ্ছ্বাস। আজ তাকে তার মায়ের কোলে পাঠানো হবে এবং প্রস্তুত করা চলছে। এলাকার বাসিন্দা সংগ্রাম বাবুর বাড়িতে ছেলেটিকে দেখতে এবং এলাকার মানুষ সংগ্রাম বাবু সহ যারা সাহায্য করেছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান। नमस्ते। हाँ, तो कितना दिन से ये बताइए, ये कितना दिन से नहीं मिल रहा था? 11 तारीख आएगा ना, 2 महीना हो जाएगा। इस 11 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। कहाँ गए आप? कैसे घूम गया था? ये मेले में गए थे? ये क्या मेले में घूम गया था? आप तो हरिद्वार से आए थे ना, आपके गांव में मायके में, तो ये घुमा कैसे? ये मेरा भाई का मैं शादी में आया था। हाँ, फिर शादी यार हो गया 22 तारीख में, तो मैं रिजर्वेशन बना लिया। 20 तारीख को रिजर्वेशन बन गया था अगला महीना। अच्छा, ये क्या हुआ, 11 तारीख को सो रहा था ये। अच्छा, चप्पल लगाने में चप्पल बेल्ट खोल के रख दिया, सो गया। फिर ये उठा, चप्पल लगाने में ये जो गया, तो मैंने सोचा बाथरूम उतरूम करने बाहर गया। कहाँ? ट्रेन से? नहीं, बाहर निकला था, मतलब बाहर, घर से बाहर। अच्छा अच्छा। ये बाहर निकला, मैं देखा रात हो गया, 12 बज गया। मैंने कहा अभी तक दिलशाद आया नहीं, क्या हुआ? मैंने मम्मी को उठाया, अपना बहन को उठाया। मैंने कहा दिलशाद नहीं यहाँ चलते। तो हम सब रोड पर गया। रोड पर गया तो लाइट भाग रखा था। अच्छा, लाइट भाग रखा था, रोड पर अंधेरा था। तो मैंने कहा चलो चलो दिलशाद फिर आ जाएगा। पूरा रात इंतजार देखा, दिलशाद का कहीं पता नहीं चला। अच्छा, फिर सारे में ढूंढने लगा। कल तक ढूंढ के कल आया मैं। कल बेहोश हो गया था मैं, लोटा होने लगा था, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं हफ्ते दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा। अच्छा, तो मुँह मार मेरा बहुत सूज गया था, आँख झपा गया, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ। कोई बात नहीं, अभी तसल्ली है ना? हाँ, बहुत तसल्ली है दिल में। आपको जिसको माने भद्रमहिलार नाम की मानना? आपका नाम बताइए थोड़ा। नूरसा खातून। और छेलेर नाम की? इनका नाम है दिलशाद। दिलशाद ना, दिलशाद। और इनका और एक बेटा है, আরেকটা ছেলে আছে যার নাম দিলবার। और বড় ছেলেটার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ দিলবার। और এর বাবার নাম হচ্ছে ফারুক। बाड़ी ओरिजिनली ये लोग हरिद्वार रहते हैं ना, आप लोग हरिद्वार থাকে,
কিন্তু ये जो इनके माँ है एर मायर बाड़ी होच्छे बिहार मेदुपुर कहाँ पर बिहार मधेपुरा हाँ मेदुपुरा माइके মানে ছেলে पे কেমন আনন্দ লাগছে ছেলেকে যে आपके लड़के को जो आपको मिल गया है लग रहा है तो आपको कैसा लग रहा है अभी कैसा लग रहा है बच्चे को मिल के बहुत दिमाग आने तो हम पागल हो रहा इनको ओनार खूब भालो लगे नाले पागल हो गए दोनों बेटा बेटी को मैं खो गया था मैं दोनों बेटा बेटी से बात नहीं कर रहा था नहीं घर में किसी से बात कर रहा था इसी पर ध्यान इसी पर नजर कहाँ होगा कैसा होगा कैसा खाना खाया नहीं खाया हमारा पार्टी के लोग है ना हम तो हमारा पार्टी के लोग सब आएगा इससे मिलेगा मिलके फिर हम कल इसको लेके चले जाएंगे आपके पास पहुंचेंगे जब सब लोग आएगा ना कराएंगे तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा नाम चिंता मत करना बाड़ी घर घर बंगाल के दीदी घर का घर घर कहाँ जानते हैं दीदी को हरिद्वार बंगाल की में दीदी ममता बनर्जी को जानते हैं उसी का पास में फोटो है बस तुम्हारा उम्र कितना साल सबके साथ है उम्र मिलेंगे वो पीछे हाँ? से कौन दिख रहा है करे ए बचुआ तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा क्या जानते? क्या है तुम्हारा ये आदमी क्या है हाँ अच्छा हाँ अरसद बरसी का जो एक मिनट এই যে আদমি চিনা है এই যে नहीं, उधर जाएंगे तो गोदी में लेंगे हाँ কে क्या है তাই ভালোবাসে ठीक है टाटा हाँ? टाटा बाद में बात ভালোবাসে कैसा लगे ठीक है इधर कैसा था अच्छा अच्छा, इधर भी अच्छा है আচ্ছা এটা बोलो ওই যে बिजली दिए सो तो हाँ এই যে ছেলেটাকে কবে পেয়েছেন বা কি একটু যে বিস্তারিত জানান দেখুন এই বাচ্চাটাকে আমরা 13ই অক্টোবর পেয়েছি বাচ্চাটা শিমুরালি স্টেশনে ঘোরাঘুরি করছিল আমাদেরই দলের একজন মেম্বার সাগর বাড়ুই সে দেখতে পেয়ে আমার কাছে নিয়ে আসে তারপর থেকে আমার কাছে আছে অসুস্থ ছিল তারপরে চিকিৎসা করে স্নান টান করিয়ে দেখলাম ও খুব সুস্থ এমনি কোনো ব্যাপার নেই কবে পেয়েছেন বা কিভাবে আপনারা ওকে গত 13ই অক্টোবর আমাদের পার্টিরই মেম্বার সাগর বাড়ুই ওকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘুরতে দেখে একদম নোংরা জামা কাপড়ে শিমুরালি স্টেশনে সেখান থেকে আমার কাছে নিয়ে আসে তারপর আমি দেখি ছেলেটা অসুস্থ অনেকদিন খায়নি এরকম অবস্থায় ওকে স্নান টান করিয়ে খাবার খাইয়ে এবং ডাক্তার দেখিয়ে মোটামুটি সুস্থ করে তুলি ছেলেটা মানসিকভাবে কিন্তু ভালো কিন্তু ওর স্পিচ প্রবলেম আছে মানে বোবা ধরে নিতে পারেন কিছু কিছু কথা বলতে পারে কিছু বলতে পারে না এই তো বয়স 13-14 বছর বয়স হবে তবে তারপর থেকে আমার কাছে আছে আমি কিন্তু এটা বুঝতে পারি হরিদ্বারটা বলে যে আমি হরিদ্বারে থাকি তারপর থেকে বিভিন্নভাবে প্রশাসনিক মাধ্যমে আমার নিজস্ব লেভেলে আমি খোঁজখবর নিই যে ওকে কী করে ওর মা বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় শেষ পর্যন্ত গতকাল আমরা সাকসেস হয়েছি আমি গুগল আর্থের সহায়তা নিয়ে আমার ধন্যবাদ জানাবো বিজ্ঞানকে গুগলকে আমি গুগল আর্থের সহযোগিতা নিয়ে আমি ওই রাস্তাগুলোকে দেখাতে থাকি ওকে দেখাতে 3.5-4 ঘন্টার প্রচেষ্টায় ওর জায়গাটাকে চিনতে পারে আইডেন্টিফাই ওই জায়গাগুলো দেখাতে থাকি ওর হরিদ্বার থেকে আস্তে আস্তে চিনতে পারে নিজের জায়গায় এবং প্রায় নিজেই ও আইডেন্টিফাই করতে গুগল আর্থের সেই রাস্তা ধরে ওর যে বস্তি সেই বস্তি পর্যন্ত পৌঁছয় টিবড়ি রোডে একটা রামদাস মন্দির আছে সেই মন্দিরের পাশে ওর বস্তি আছে ওর বাবা হরিদ্বারে রিক্সা চালায় ও অ্যাকচুয়ালি তারপরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে আমরা ফোন নাম্বার কালেক্ট করি তাদের সাথে কথা বলি ও অ্যাকচুয়ালি বিহারে ওর মায়ের বাড়িতে এসেছিল সেখানে একটা বিয়ে ছিল 2 মাস আগে
সেই বিয়েতে আসার পর, বিয়ে শাদী করার পর ওরা যখন ফিরে যাবে এরকম একটা সময় ও একটা মেলায় এসে ওই মামাবাড়ির ওখানে সেখান থেকেও হারিয়ে যায়। যে কোনোভাবেই হোক ট্রেনে উঠে, যেভাবেই হোক, ঈশ্বরের ব্যাপার, আমি জানি না কীভাবে এসছে, শিমুরালিতে এসে পৌঁছে। ওর মা বাবারা ওখানে খুব খোঁজাখুঁজি করেছে, পুলিশে ডায়েরিও করেছে। যাই হোক, এখন তো আমার সাথে কথাও হয়ে গেছে সেখানকার মেদিনীপুর থানার। তো জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম আমি আপনাকে বলছি, 1 মিনিট, একটু স্মরণে আসছে না। এটা বিহারের ওই সাসারামের কাছে, মেদিনীপুর। হ্যাঁ, মধুপুর নয় কিন্তু, হ্যাঁ মেদিনীপুর। তো এখান থেকে হাটে বাজারে যে ট্রেনটা আছে ওই ট্রেনটা ওখানে যায়। যাই হোক, আগামীকাল ওকে আমি ইচ্ছে আছে আগামীকালই বেরোব। ওর সাথে ওর মা বাবা সাথে কথা হয়েছে। আগামীকাল আমি চেষ্টা করবো বেরিয়ে যাওয়ার, পরশুর মধ্যে। তাহলে কি এখন সরাসরি হরিদ্বার যাবেন না? না, হরিদ্বার না, বিহারে গিয়ে আগে ওকে পৌঁছে দেবো। ওর মা বাবা ওরা ওখানেই আছেন, এবং যে থানায় এফআইআরটা হয়েছিল, ওর নিখোঁজ জায়গাটা হয়েছিল, সেখানেও তো পৌঁছে ওর মায়ের হাতে ছিল। এই তুলে দিয়ে আপনার কেমন লাগ, মানে কেমন, মানে কি মানে অনুভূতি? কিছু মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তগুলো মনে রাখা, ভালো মুহূর্ত, যেগুলো সারা জীবন মনে থাকে। তো ওকে পৌঁছে দিতে পেরে আমি সত্যি খুশি হবো। এর আগেও আমি একটা বোবা ছেলেকে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে ফেসবুক করেছিলাম, সোদপুরের, তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে পেরেছি। এরকম কিছু কিছু মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তগুলো ঠিক প্রকাশ করা যায়। এগুলো আমাদের মানবিক কর্তব্য। এখন অনেক রকম আইনের ফাঁক এগুলো আছে, চাইল্ড লাইন ভালো কাজ করছে জানি, তবু তার মধ্যে দিয়ে যেটুকু করা যায়। আসলে মানুষ আইনের জন্য না অনেক কাজ নিজেরা করতে চাইলেও করতে পারে না। যেখানে আপনার চারদিকে যে ইডির হানা বা বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত যে হচ্ছে তথ্য পুড়িয়ে দিচ্ছে, এ সমস্ত পাওয়া যাচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি একজন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি চাকুরিয়া অঞ্চলে এবং সৈনিক, আপনি এই মানে একটি ছেলেকে তার বাবা মার কোলে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, কেমন অনুভূতি হচ্ছে? দেখুন, আপনার প্রশ্নের মধ্যে একটু খামতি আছে। ইডির হানার সাথে এটার কি আছে? ইডির যে হানা শুধু পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে না, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ইডির হানা হচ্ছে। এবং ভারতবর্ষের যে বর্তমান সরকার, নরেন্দ্র মোদীর সরকার, আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি, একটা স্বৈরাচারী সরকার সমস্ত জায়গায় বিরোধী দলের উপর আঘাত হানছে। ইডি, সিবিআই ইত্যাদি ইত্যাদি, প্রমাণ কিচ্ছু হচ্ছে না, একটা সন্দেহের বসে এইসব হানাগুলো হচ্ছে। দেখুন, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা, আমি অত বড় লেভেলের লোক নই, আমি এই নিয়ে কথা বলবো না, কিন্তু আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি যে হিংসার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে, বিরোধী দলের উপর আক্রমণ শানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটার সাথে এই বাচ্চার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য। আমাদের প্রত্যেকটা দলীয় কর্মী ওর জন্য খেটেছে, শুধু দলীয় কর্মী না, চাঁদুরিয়ার বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন দলের মানুষ। আমি ফেসবুকে শেয়ার করার পর তারা শেয়ার করেছে, এটাকে চেষ্টা করেছে খুঁজে পাওয়ার জন্য। আমি প্রথম ব্যক্তি নই, আমাদের গ্রাম চাঁদুরিয়া, এখানে প্রত্যেকটা মানুষ ওর জন্য মুখিয়ে আছে, এবং বাংলার যে মানুষ, বাঙালি, এই ধরনের কাজই আমার সংস্কৃতি আমি শিখেছি, এই পরিবেশ থেকেই শিখেছি। এটা নতুন কিছু কথা। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম সংগ্রাম গৌটাকরতা, আমি পঞ্চায়েতের একজন মেম্বার, 91-24 নম্বর বুথে, আর এই অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। আমার বাংলা, সঙ্গে থাকুন, সঙ্গে রাখুন। আমার বাংলা।